Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Bless you. Praise you. Praise you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Greetings to you in the wonderful and mighty name of Lord Jesus Christ our Savior. येशू ख्रिस्ताच्या गौरवी नावात आम्ही तुमच्या सर्वांचं स्वागत करतो. We are also excited to celebrate the Palm Sunday today morning. आपण सर्व आज जावळ्याचा रविवार साजरा करण्यासाठी खूप उत्साही आहोत आणि आनंदी आहोत. Different homes, different fellowship centers, different locations serving the King of the King and the Lord of Lords. वेगवेगळे कुटुंब, वेगवेगळी घरं, वेगवेगळे फेलोशिप आणि अनेक असे लोक आज जावळ्याचा रविवार साजरा करण्यासाठी आनंदी आहेत. So, as we are going to start the service, let's have a word of prayer. आपण सभा सुरू करण्याआधी एक प्रार्थना करूया. Gracious Heavenly Father, we come at Thy throne of grace. Father God, we give this entire service into Your hand, O Lord. Bless us. Use us, O Lord. Every song that we sing, every worship that we offer to You today morning, O Lord. Accept it. Let Your holy presence, let Your Holy Spirit's presence come in all those places that Your praises and the worship is going on. Touch our throats, touch our voices, touch the instruments, touch our hands, O Lord. And as we sing, O Lord, in spirit and in truth, O Lord, let, O Lord, You be satisfied with the praise and with the worship that we are going to offer You today morning. In Jesus' name I ask. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Be exalted.
आहात काय? Are you all happy today morning? तुम्ही आज सकाळी सर्व आनंदित Oh, आहात it is काय? so wonderful to praise the kings of kings and the Lord of lords. त्या राजाच्या राजाला आणि प्रभूच्या प्रभूला आनंदाने स्तुती आणि आराधना देणे किती चांगलं आहे. Amen. Let's rejoice. Let's continue to worship Him. Let's continue to praise Him. आपण त्याला आनंदाने स्तुती आणि आराधना केली पाहिजे. Shall we say today morning that Hosanna, Hosanna, होसाना होसाना Hosanna, Hosanna. होसाना होसाना. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Amen. Lord. Can we say this in Marathi? Yes, amen. Hosanna, Hosanna. होसाना होसाना Hosanna, Hosanna. होसाना होसाना. प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो. 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 Can we say this in Hindi? आपण हिंदीत बोलूया. Hosanna, Hosanna. होसाना होसाना Hosanna, Hosanna. होसाना होसाना. धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है. धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है. धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है. धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है. Amen, amen, amen. Tell your neighbor that Hosanna, Hosanna, my Jesus is alive. तुम्ही तुमच्या शेजारच्यांना सांगा की होसाना होसाना माझा येशू ख्रिस्त जिवंत आहे. Amen. Just imagine 2020 years back when Jesus Christ entered into Jerusalem and all the people of Jerusalem were saying Hosanna, Hosanna. Oh, what excitement, what a joy and what a precious moment was that. आमेन. 2020 मध्ये आधी तुम्ही जर विचार केला, कल्पना केली तर तुम्हाला किती आनंद वाटला पाहिजे की तुम्ही कल्पना करू शकत नाही की होसाना होसाना करून जेव्हा येशू ख्रिस्ताचा गौरवी स्वागत यरूशलेम मध्ये झालं तेव्हा किती आनंद, किती मोठा जयघोष तिथं झाला असेल. The people of Jerusalem were so excited to receive Jesus the Messiah. यरूशलेमचे जे लोक आहेत ते येशू ख्रिस्ताला मसाया म्हणून त्याचं स्वागत करत होते. That was the first time he was so much respected. That was the first time he was honored. यरूशलेम मध्ये सर्वात प्रथम त्या दिवशी त्याला रिस्पेक्टफुली आदरयुक्त त्याचं स्वागत करण्यात आलं. त्याला राजा म्हणून तिथं सगळ्यांनी स्वीकारलं होतं. Today morning, आज सकाळी as we are at our homes, आज आपण आपल्या घरी असतो worshiping the kings of kings and the Lord of त्या lords. राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला स्तुती आणि आराधना. As I mentioned on Friday, जसं मी तुम्हाला शुक्रवारी म्हटलं होतं, the same Jesus Christ wants to enter into your homes and into your hearts today morning. त्याच येशू ख्रिस्ताला आज तुमच्या घरात आणि तुमच्या अंतःकरणामध्ये आज प्रवेश करायचा आहे. And he is going to enter into your homes and into your hearts as you sing Hosanna, आणि Hosanna. नक्कीच तुम्ही आज होसाना होसाना म्हटलं तर तुमच्या घरात आणि तुमच्या अंतःकरणात तो येशू ख्रिस्त येणार आहे. Let him be the king of your life. Let him be the king of your family. Let him be the king of your entire house. आज तुमच्या स्वतःचा, तुमच्या घराचा आणि तुमच्या संपूर्ण शरीराचा येशू ख्रिस्त हा प्रभू आहे, हा राजा आहे म्हणून तुम्ही स्वीकार करा. Let's get excited and sing praises to the kings of kings आज and Lord of lords. उत्तेजित व्हा, आनंदित व्हा आणि त्या देवाला स्तुती आणि आराधना करा. Praise the Lord. Jesus walked on the streets of Galilee. Let the lame be set them all free. He heals the brokenhearted and sets the captives free. Jesus is the Lord, your Jesus walked on the streets of Galilee. Let the lame be set them all free.
celebrated. गेल्या शुक्रवारी आम्ही एका पेजवरती जेव्हा लाईव्ह आलो होतो तेव्हा हे गाणं आम्ही त्यांना शिकवलं होतं. One of the most simple song but very powerful song. साधं असं गाणं आहे पण नक्कीच या गाण्यामध्ये सामर्थ्य आहे. We need power, आपल्याला शक्ती and आणि the power we सामर्थ्य can get आहे. from Jesus Christ. आणि आपल्याला सामर्थ्य का The कोणापासून song says that मिळू Jesus शकतं? Christ walked on the streets of Galilee, आणि हे गाणं सांगते की येशू ख्रिस्त हा गलिलच्या रस्त्यावरती चालत होता and many deaf, dumb, lame, sick, all types of sicknesses were healed when he walked on the streets of Galilee. अनेक मुक बधीर आंधळे आणि लंगडे चालू लागले They were healed on the streets of Galilee. आणि त्या गलिलच्या रस्त्यावरती त्यांना आरोग्य मिळालं आहे आणि ते त्यांना ज्या ज्या व्याधींमध्ये ते होते ते प्रत्येक व्याधी त्यांच्या दूर The झाली. more we confess that Jesus is a healer, the more healing and power we receive. आणि जेव्हा आपण कबूल करतो आपल्या मुखाने की येशू ख्रिस्त आपल्याला आरोग्य देणार आहे आणि नक्कीच आपल्या ज्या ज्या समस्या आहेत जे जे आपल्याला आरोग्याच्या तक्रारी आहेत त्याच्यात आपल्याला संपूर्ण आरोग्य मिळणार आहे. So sing with us this song. तर तुम्ही आमच्याकडे गाणं गा. Sing with us in Hindi, sing with us in English. तुम्हाला ज्या भाषेमध्ये येतं मराठी हिंदी इंग्लिश त्या भाषेमध्ये तुम्ही हे गाणं गा. I believe and I trust that God will heal you, God will bless you, and God will anoint you as you sing this song. माझा विश्वास आहे माझी खात्री आहे जेव्हा तुम्ही हे गाणं गाता नक्कीच तुम्हाला आरोग्य मिळणार आहे. Jesus walked on the streets of Galilee. Deaf, dumb, and he set them all free. He heals the brokenhearted and sets the captives free. Jesus is the Lord, your King. Jesus walked on the streets of Galilee. Deaf, dumb, and he set them all free. He heals the brokenhearted. And sets the captives free. Jesus is the Lord, your King. Oh, hallelujah to the Lamb. Oh, hallelujah to the Lamb. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah to the Lamb. Oh, hallelujah to the Lamb. Oh, hallelujah to the Lamb. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah to the Lamb. यीशु गलील की राहों पर चला. यीशु गलील की राहों पर चला. यीशु गलील की राहों पर. यीशु गलील की राहों पर चला. यीशु गलील की राहों पर चला. यीशु गलील की राहों पर चला. यीशु गलील की राहों पर. यीशु गलील की राहों पर चला. गाओ हालेलुया प्रभु को. गाओ हालेलुया प्रभु को. गाओ हालेलुया. गाओ हालेलुया. गाओ हालेलुया प्रभु को. God, hallelujah. गाओ हालेलुया प्रभु को. गाओ हालेलुया प्रभु को. God, hallelujah. गाओ हालेलुया. गाओ हालेलुया प्रभु को. As we sing God, hallelujah, Prabhu ko, जेव्हा आपण गातो की हालेलुया बोला त्या प्रभूला that time we are going to wave these natural palms that God has given us. जेव्हा तिथे आपल्याला सुंदरसे असे नैसर्गिक असे जे पाम दिले आहेत जे झावळ्या दिल्या आहेत ते आपण असे हलवू शकतो. You can see these palm leaves over here. तुम्ही इथं बघू शकता आमच्या झावळ्या. Our neighbor have gifted us that. आमच्या नेबरनी आम्हाला दिला आहे. And we today are, as we are celebrating the Palm Sunday, आज आम्ही सकाळी जे काही झावळ्याचा रविवार साजरा करत आहोत we are going to wave our natural palms. आज आपण आपले सकाळी जे नैसर्गिक आपल्याला देवाने 2 झावळ्या दिल्या आहेत ते आपण हलवू शकतो. So, as we are going to sing this, Gao Hallelujah Prabhu ko, आणि जसं आपण आता म्हणतोय की हालेलुया गा त्या प्रभूला that time we are going to wave these palms. त्यावेळेस आपण आपल्या झावळ्या अशा Are you ready?
तुम्ही तयार आहात Okay. काय? Imagine how excited and how happy you are today morning. आज मला जाणवत आहे की आज सकाळी तुम्ही सर्वजण किती आनंदी आणि उत्साही आहात. Many of you are so full of joy, full of happiness because they are feeling the presence of Jesus at their home. आज तुमच्यामध्ये कितीतरी लोक इतके आनंदी आहेत की त्यांना खात्री आहे की येशू ख्रिस्त आज त्यांच्या घरामध्ये आहे. Wherever there is a honest, sincere praise and worship offered to the Lord comes in the midst of those people. ज्या वेळेस आपण त्याला स्तुती आणि आराधना ही मनापासून देतो त्या वेळेस त्याचं सानिध्य नक्कीच आपल्या घरामध्ये उतरून येतं. Some people say that we don't feel the presence of God, brother, pastor. काही लोक मला असे म्हणतात की ब्रदर पास्टर आमच्या घरामध्ये आम्हाला देवाचं सानिध्य जाणवत नाही. Because you are doing the formality of worshiping and praising. कारण तुम्ही जेव्हा स्तुती आणि आराधना करता ते करायचं म्हणून करता. So don't do a formality. तुम्ही एक फॉर्मॅलिटी म्हणून करू नका. If you want to do a formality, better you don't do it. तुम्हाला जर हे फॉर्मॅलिटी म्हणून करायचं असेल तर तुम्ही हे करू नका. Do it in spirit and in truth and in honesty. Let me tell you, you will feel the presence of God wherever you are. आमेन. तर तुम्ही त्याला स्तुती आणि आराधना ही आत्म्याने आणि मनापासून करा जेणेकरून त्याचं सानिध्य नक्कीच तुम्हाला You will feel the presence of God. तुम्हाला त्याचं सानिध्य You will feel His power. त्याला तुम्हाला त्याची शक्ती You will feel your heart is filled with His joy. आणि नक्कीच तुमचं हृदय आनंदाने भरून जाईल. You will feel His peace all over you. त्याने दिलेली शांती तुमच्यामध्ये आणि तुमच्या पूर्ण घरामध्ये जाईल. That is the proof of His presence. आणि हेच ती खात्री आहे की त्याचं सानिध्य तुमच्या घरामध्ये उतरून आलेलं आहे. He is a God who loves us. तो देव असा आहे की तो आपल्यावर प्रीती And that's the reason He wants to leave His heavenly throne and come down every time when we worship Him, when we praise Him. आणि म्हणूनच तो आपल्यावर इतकी प्रीती करतो की तो त्याचं स्वर्गीय सिंहासन सोडून आपल्यामध्ये विराजमान आहे. Amen. Amen. Hallelujah. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah, amen. There is joy, joy, joy in the presence of the Lord, singing hallelujah, amen. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance and celebrate to the Lord. Dance and celebrate, dance and celebrate, dance before the Lord. There is joy, joy, joy in the presence of
Vaman Tirak. रेव्हरंड नारायण वामन टिळक यांची एक गोष्ट आहे. One day he was praying in his room. ते त्यांच्या खोलीमध्ये बसून प्रार्थना करत होते. Not in a church, not in a big meeting hall or in a public place, but in his room. चर्चमध्ये नाही किंवा कोणत्या मोठ्या सभेमध्ये नाही किंवा इतरत्र त्यांच्या खोलीमध्ये बसून जेव्हा ते प्रार्थना करत होते. And he felt the presence of God. आणि त्या ठिकाणी त्यांना देवाचं सानिध्य जाणवलं. He wanted to worship the Lord. आणि त्यावेळेस त्यांना असं वाटलं की मी त्या देवाला स्तुती द्यावी, आराधना द्यावी. So he took his instruments, those old instruments, आणि त्यांनी त्यांचा एक चिपळ्या घेतल्या and also the different instrument that he used to use in the olden days to praise the King of Kings and the Lord of Lords. आणि पूर्वीच्या काळी चिपळ्या म्हणून एक वाद्य होतं, ते घेऊन ते वाजवत होते ते. And then he started dancing आणि त्यावेळेस ते नाचू लागले and worshiping the King of Kings and the Lord of आणि Lords. राजाच्या राजाला आणि प्रभूच्या प्रभूला ते स्तुती आराधना देत देत नाचून नाचून त्यांना स्तुती आणि आराधना देत. Suddenly his wife Mrs. Tirak heard some noise आणि अचानक मिसेस टिळक यांनी तो आवाज ऐकला and she looked from the window. आणि त्यांनी त्या खिडकीतून डोकावून पाहिलं. What happened to Mr. Tirak? आणि मिस्टर टिळक यांना काय झालं म्हणून. She seems to be crazy. त्यांना वेड लागलं आहे का असं त्यांना So वाटलं. she saw him inside. आणि तिने डोकावून आतमध्ये पाहिलं And Reverend Tirak was full with the Spirit of God and worshipping the Kings of Kings and Lord of Lords as if he has gone crazy. आणि मिस्टर रेव्हरंड टिळक जे आहेत त्यावेळेस देवाचं सानिध्य इतकं त्यांच्यावरती उतरून आलं की ते सर्व भान विसरून गेले आणि त्या देवा राजाच्या राजाला आणि प्रभूच्या प्रभूला स्तुती आणि आराधना देऊ लागले. If he can do that, जर ते हे करू शकतात, such a great Maharashtrian man of God who has been one of the greatest evangelists, writer, poet, and so many accolades he have, if he can do that, why not we? एक महान असा व्यक्ती, देवाचा व्यक्ती, एक लेखक, एक कवी हे जर सर्व करू शकतो तर आपण का नाही करू शकत. So let's worship him in spirit and in truth. आणि म्हणूनच आज मी तुम्हाला सांगतो की त्या देवाला स्तुती आणि आराधना आत्म्याने आणि खरेपणाने द्या. When we worship him in spirit and in truth, आणि ज्या वेळेस आपण आत्म्याने आणि खरेपणाने त्याला स्तुती आणि आराधना lot देतो, of miracles takes place in our अनेक life. असे चमत्कार आपल्या जीवनामध्ये होतात. Lot of bondages get broken. अनेक असे बंधन तुटली जातात. Lot of people start getting the answers of the pending questions and the prayers which have been from years and years. अनेक लोकांच्या जीवनामध्ये वर्षानुवर्ष काही प्रश्न थांबून राहिलेले असतात, त्यांना उत्तर मिळायला सुरुवात होते. Let's worship him. Let's continue to worship him. आपण त्याला स्तुती आणि आराधना देऊया. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Majesty. Worship his majesty. Unto Jesus be the glory, honor, and praise. Majesty. Kingdoms and authority.
Oh, exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Yes, Lord. Jesus to die, now glorify, King of all kings. Oh, Jesus to die, now glorify, King of all kings. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless you. This is My desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. Come on, everybody join with us. Sing with us. Hallelujah. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. yes, Lord. All I have within me, I give you strength. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, Every moment I'm awake. Lord, have your way with me. Lord, have your way with me. Lord, have your ways in me. hallelujah. Oh, we bless you. Praise you, Lord. Yes, Lord, this is our desire to praise you and to worship you. खरोखर देवा, आमची आज हीच आशा आहे की आम्ही तुला स्तुती आणि आराधना दिली पाहिजे. Let every breath of
us, O Lord. जे Praise काय- you and worship you. जे काय आज आम्ही श्वास घेतो तर प्रत्येक श्वासाबरोबर आम्ही केव्हा तुला गौरव आणि स्तुती दिली पाहिजे. On our every breath is your right. आमचा जो काही श्वास आहे त्या प्रत्येक श्वासावरती तुझा ताबा आहे आणि तुझा अधिकार आहे. On our every moment of our life is your control, O God. आणि आमच्या आयुष्यातला प्रत्येक क्षण हा तुझ्या कंट्रोल मध्ये आहे, तुझ्या ताब्यात आहे. If we live, it's just because of your grace, just because of your mercy, just because of your love and concern that you have for us. आज आम्ही जिवंत आहे केवळ तुझी कृपा, तुझी दया आहे, तू आमच्यावरती केलेलं प्रेम आहे. If we are healed, it's just because of your grace. आमेन. जर आज आम्हाला आरोग्य आहे तर हे केवळ तुझ्या कृपेमुळे, तुझ्या दयेमुळे आहे. If we are healthy and strong, it's just because of your grace. जर आम्ही शक्तिशाली आहोत आणि आज आम्हाला सामर्थ्य आहे ते केवळ तुझ्या आणि तुझ्या कृपेमुळे आहे. Yes, Lord. We want to worship you. We cannot give you anything, O Lord, because your word says gold and silver are mine. Hallelujah. देवा आम्ही तुला काय देऊ शकत नाही कारण तुझं वचन म्हणतं की जे सोनं आहे, रुपये आहे, सर्व काही तुझं आहे. आम्ही केवळ तुला स्तुती आणि आराधना देऊ शकतो. Accept the praise and the worship that we offer you, Lord. आम्ही जे काही तुला स्तुती आराधना देतो देवा तू स्वीकार कर. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Bless you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as you lift your holy name. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else
करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं, महिमा और आदर। हम अपने हाथ उठाकर उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। वो स्तुति के योग्य है, वो आराधना के योग्य है। Nothing can be compared to you, O God. हो देवा, तुझी तुलना कोणाशी करू शकत नाही. Nothing. कशाशी नाही. Hallelujah. You're so pure. तू खूप पवित्र आहेस. You're so holy. खूप शुद्ध आहेस. You're so beautiful, O God. तू खूप सुंदर आहेस. You're full with power and authority. तुला सर्व गोष्टींचे अधिकार आहेत. Hallelujah. Nothing is impossible to you. तुझ्यासाठी कोणतीही गोष्ट अशक्य. You are Alpha and Omega. तू अल्फा आणि ओमेगा आहे. तू सुरुवात आणि शेवट आहेस. Amen. Hallelujah. You're Emmanuel. You're God with us. तू इमॅन्युएल, तू देव आमच्या बरोबर आहेस. You are Jehovah Jireh, the one who provides us when all the provision and resources of the world are over. तू यहोवा जिरे आहेस. जेव्हा सर्व गोष्टी मदत करायच्या सुटून जातात, त्यावेळेस तू आम्हाला पुरवठा करणारा परमेश्वर. You are Jehovah Shalom, who gives us the peace. तू यहोवा शालोम आहे, आम्हाला शांती देणारा. You are Jehovah Nissi, the one who gives us the victory. तू यहोवा निस्सी आहे, आमच्या विजयाचा झेंडा आहेस. You are Jehovah Rapha, our healer. आमेन. तू यहोवा राफा आहे, आम्हाला आरोग्य देणारा परमेश्वर आहेस. Hallelujah. Hallelujah. You are Jehovah Roha, our shepherd, O God. तू यहोवा रोह आहे, आमचा मेंढपाळ. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, El Shaddai. Thank you, Adonai. धन्यवाद. Thank you, Abba Father. Hallelujah. Praise you. Hallelujah. We bless you. We praise you. We glorify you. You're great. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We bless you, Lord. Hallelujah. You're great. Hallelujah. Thank you, Jesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great.
Gracious Heavenly Father, we come at thy throne of grace, O Lord. हे स्वर्गीय पिते, आज तुझ्या सिंहासनापाशी आम्ही येतो. Thank you for accepting the praise and the worship that we have offered you today morning. जे सकाळी आज तुला आम्ही स्तुती आराधना केली, त्याचा तू स्वीकार केला म्हणून तुला धन्यवाद. Thank you for your presence, Holy Spirit. तुझं सानिध्य इथं उतरून आलं, पवित्र आत्मा तू इथं उतरून आला म्हणून तुला धन्यवाद. Keep your anointing, keep your presence, keep your control on our lives every time, O God. तुझा अभिषेक, तुझं सानिध्य सदैव आमच्या जीवनावरती असंच राहू. Lord, if everything goes away from your life is okay, but Lord, let not your anointing go away from us, O God. आमच्या जीवनातून सर्व भौतिक गोष्टी निघून गेल्या तरी काही नाही, तू परमेश्वरा, पण तुझा अभिषेक सदैव आमच्यावरती राहू दे. Because it is your anointing that makes us stand. तुझा जो अभिषेक आहे त्याच्यामुळे आज आम्ही उभं राहू शकतो. It is because of your anointing that keeps us committed with you. तुझा जो अभिषेक आहे त्याच्यामुळे आज आम्ही तुझ्याशी प्रामाणिक आहोत. It is because of your anointing that we have power and strength in all the weaknesses. आमच्या सर्व अशक्तपणामध्ये तुझा अभिषेक आहे जो आम्हाला शक्ती व सामर्थ्य देतो. It is because of your anointing that keeps us disciplined. तुझ्या अभिषेकामुळे आज आम्हाला एक जीवनासाठी एक नवीन शिस्त आहे. It is because of your anointing we can share your word and we can obey your word. तुझा अभिषेक आहे म्हणून आज आम्ही तुझं वचन सांगू शकतो आणि त्या वचनाप्रमाणे चालू शकतो. Thank you for your double and fresh anointing each and every day to us. तुझ्या दुप्पट अभिषेकाबद्दल, तू रोज जो करतो अभिषेक त्याच्याबद्दल आम्ही तुला धन्यवाद देतो. Thank you, Lord, for today morning. आजच्या सकाळसाठी मी तुला धन्यवाद देतो. As we all, entire world is celebrating the Palm Sunday. आज संपूर्ण जग आज झावळ्याचा रविवार साजरा करत असताना Father God, bless each and every person, O Lord. प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर. Fill them with your power, with your strength, and with your energy. तुझ्या शक्ती सामर्थ्याने तू त्यांना भर. We give the word into your hand. येणारं वचन आज मी तुझ्या हातात देतो. Holy Spirit, you speak, you lead, and we will follow you. पवित्र आत्म्या तू बोल, तू आम्हाला मार्गदर्शन कर, आम्ही तुझ्या पाठीमागे. Let me not say anything that is not from you. मी आज असं काही बोलू नये जे तुझ्यापासून नाही. Father God, I give myself आज मी स्वतःला तुझ्या हातात देतो. into your hand. तुझ्या हातात देतो. As Samuel I say, शमूएला सारखं आज मी म्हणतो, speak, thou servant is listening. बोल, तुझा दास ऐकत. In Jesus' name I ask. येशूच्या नावात मागतो. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I'm sure you all are blessed. I'm sure you all have enjoyed the praise and worship that we have offered today morning. माझा विश्वास आहे आज सकाळी जी काही स्तुती आराधना झाली त्यामुळे तुम्ही नक्कीच आशीर्वादित झाला. I'm sure many of you must have imagined the triumphal entry of Jesus Christ in Jerusalem. नक्कीच माझा विश्वास आहे की तुम्ही सर्वांनी जेव्हा येशू ख्रिस्ताचा विजयी यरूशलेममध्ये जेव्हा स्वागत केलं गेलंय त्या दृश्यामध्ये तुम्ही गेला आहात. You must have imagined that entry of Jesus Christ in Jerusalem. यरूशलेममध्ये जे येशू ख्रिस्ताची स्वागत केलं आहे त्याचं नक्कीच तुम्ही कल्पना केली असाल. The joy, the excitement, the enthusiasm of the people of Jerusalem. यरूशलेमच्या लोकांचा आनंद उत्साह बघून नक्कीच किती मोठी गोष्ट त्यांच्या जीवनामध्ये झाली होती. We will open our Bibles to Mark chapter 11 and verse 6 to 11. We will read Mark chapter 11 verse 6 to 11. And they spoke to them just as Jesus has commanded, so they let them go. Then they brought the colt to Jesus and threw their clothes on it, and he sat on it. And many spread their clothes on the road, and others cut down the leafy branches from the trees and spread them on the road. Then those who went before and those who followed cried out, saying, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the kingdom of our father David that comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. मार्क
मार्क शुभ वर्तमान याचा 11वा अध्याय 6व्या वचनापासून 6 ते 11. येशूने सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी त्यांना उत्तर दिले. तेव्हा त्यांनी त्यांना जाऊ दिले. नंतर त्यांनी ते शिंगरू येशूकडे आणले, त्याच्यावर आपली वस्त्रे घातली व तो त्याच्यावर बसला. तेव्हा पुष्कळ लोकांनी आपली वस्त्रे वाटेवर पसरली. इतर लोकांनी शेतमळ्यातून टहाळ्या तोडून आणून त्या वाटेवर पसरल्या. आणि पुढे चालणारे व मागून येणारे लोक असा जयघोष करू लागले की, होसाना, प्रभूच्या नावाने येत असलेला धन्यवादित असो. आमचा पूर्वज दावीद याचे येणारे राज्य धन्यवादित असो. ऊर्ध्वलोकी होसाना. नंतर तो यरूशलेमेत आल्यावर मंदिरात गेला आणि ते So if you see the scriptures, जेव्हा तुम्ही हे शास्त्र भाग बघता, you will see that Jesus Christ is entering into Jerusalem. तुम्हाला इथं बघायला मिळेल की येशू ख्रिस्त हा यरूशलेमेमध्ये आत प्रवेश केलेला आहे. And this entry of Jesus Christ is not a normal entry. आणि येशू ख्रिस्ताने इथं जो प्रवेश केलेला आहे तो एक विजयी प्रवेश केलेला आहे. It is not an ordinary, but it is an entry with triumph. त्यांनी जो प्रवेश केलेला आहे तो एक विजयी प्रवेश केलेला आहे. Many times Jesus have entered into Jerusalem. अनेक वेळा येशू ख्रिस्त हा यरूशलेमेमध्ये गेलेला आहे. But this was a different situation altogether. आणि इथं जो प्रसंग आहे हा जरा वेगळा प्रसंग आहे. When Jesus Christ entered into Jerusalem, आणि जेव्हा येशू ख्रिस्ताने इथं प्रवेश केलेला आहे his entry into Jerusalem was like a Messiah, like a king, like a great political leader or a religious leader. इथं जो येशू ख्रिस्ताचा प्रवेश झालेला आहे, एक मसाया म्हणून त्यांनी इथं प्रवेश केलेला आहे, एक अभिषिक्त म्हणून इथं त्यांनी प्रवेश केलेला आपल्याला बघायला मिळते. And this entry of Jesus has been noted by all the 4 gospel writers. आणि इथं जो त्याचा प्रवेश झालेला आहे, इथं जे गॉस्पेल रायटर आहे त्या प्रत्येकाने 4 गॉस्पेल मध्ये सांगितलेलं आहे. All the 4 gospel writers have written about this entry of Jesus Christ. इथं 4 जे शुभ वर्तमान लिहिणारे आहेत, त्या 4 शुभ वर्तमानामध्ये आपल्याला येशू ख्रिस्ताचा जयंत प्रवेश जो यरूशलेममध्ये झालाय त्याचं इथं लिहिलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. Mark writes more about Jesus and about this entry and the final week. मार्कने या शास्त्र भागामध्ये शेवटच्या आठवड्याबद्दल खूप सारं काही लिहिलेलं आहे. Because he puts a lot of importance on the final week, that is from the Palm Sunday to the Resurrection Sunday. जावळाच्या रविवारपासून पुनरुत्थानाच्या दिवसापर्यंत जे शेवटच्या आठवड्यात झालंय ते प्रत्येक गोष्ट मार्क याने त्याच्या शुभवर्तमानामध्ये लिहिलेलं आहे. 1/3 of Mark the Gospel contains the final week, contains the Passion Week events. मार्क शुभवर्तमान जे आहे त्याच्यामधला 1/3 जो भाग आहे तो केवळ शेवटच्या आठवड्यामध्ये जे जे घडलं ते लिहिलेलं आहे. This means that there are many important things were going to happen when Jesus was going to enter into Jerusalem. ज्या वेळेस येशू ख्रिस्ताचा प्रवेश यरूशलेमेमध्ये झाला होता त्या वेळेपासून पुनरुत्थानाच्या दिवसापर्यंत शेवटच्या आठवड्यामध्ये जे जे झाले त्याला मार्कने महत्त्व दिलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. Because everything what was promised about Jesus Christ in the Old Testament, जुन्या करारामध्ये ज्या ज्या भविष्यवाण्या येशू ख्रिस्ताबद्दल झाल्या होत्या, all those prophecies were getting fulfilled and completed in the last week of the life of Jesus Christ on this earth. त्या सर्व भविष्यवाण्या या शेवटच्या आठवड्यामध्ये पूर्ण झालेल्या आपल्याला बघायला मिळतात. And if you study carefully the entire week that what Jesus Christ did, you will know that everything what was prophesied by the prophets in the Old Testament were fulfilled. तुम्हाला बघायला मिळेल की शेवटच्या आठवड्यामध्ये की ज्या ज्या गोष्टी भविष्यवाण्या जुन्या करारामध्ये अनेक भविष्यकर्त्यांनी सांगितल्या होत्या, संदेष्टांनी सांगितल्या होत्या, त्या सर्व पूर्ण झालेल्या आपल्याला इथे बघायला मिळतात. And this entry of Jesus Christ in Jerusalem is also a prophecy of prophet Zechariah and also Isaiah. ही जी येशू ख्रिस्ताची विजयी सुरुवात आहे किंवा प्रवेश आहे यरूशलेमेमध्ये ते आपल्याला जकर्याच्या पुस्तकामध्ये बघायला मिळतं. Zechariah prophet in
chapter 9 and verse 9, he has prophesied about this already. जकर्या संदेष्टा जो आहे त्यांनी 9व्या अध्यायामध्ये इथं सांगितलेलं 9व्या वचनामध्ये आपल्याला सांगितलेलं इथं बघायला मिळतं. He says that rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation. Lowly, riding on a donkey, a colt, a foal of a donkey. Prophet Zechariah writes in chapter 9 and verse 9 about this scripture many years before this entry of Jesus Christ. जकर्याच्या पुस्तकामध्ये 9व्या अध्यायामध्ये 9व्या वचनामध्ये लिहिल्याप्रमाणे सियोन कन्ये जोराने आनंदाचा गजर कर, यरूशलेम कन्ये गजर कर. पहा, तुझा राजा तुझ्याकडे येत आहे. तो न्यायी व यशस्वी आहे. तो लीन आहे, गाढवावर व गाढविणीच्या पिलावर मध्ये शिंगरावर बसून येत आहे. हे जे लिहिलेलं आहे जकर्याच्या पुस्तकामध्ये, हे सर्व आपल्याला मार्कच्या पुस्तकामध्ये शेवटच्या आठवड्यामध्ये पूर्ण झालेलं बघायला मिळत आहे. Zechariah prophet has mentioned that the daughter of Jerusalem will sing and will receive the king. इथं जकर्या संदेष्टाने सांगितलं आहे, सियोन कन्या हे यरूशलेमेच्या ज्या कन्या आहेत ते आनंदाने गजर करत त्या राजाचं स्वागत करणार आहेत. Who is the king? कोण राजा आहे? Who is the Messiah? कोण मसाया आहे? He is Jesus Christ. तो म्हणजे येशू ख्रिस्त. What prophet Zechariah mentioned, prophesied, we see the fulfillment of that prophecy in Mark. जे काही जकर्याने भविष्यवाणी केली होती ती सर्व इथं मार्क कृष्ण वर्तमानामध्ये पूर्ण झालेली आपल्याला बघायला मिळते. And Jesus Christ on the colt, on the donkey, which has been mentioned already. आणि जे काही येशू ख्रिस्ताचं स्वागत गाढविणीच्या पिलावरती बसून झालेलं आहे त्याचं जे दृश्य आहे ते आधीच इथं जकर्याने लिहिलेलं आहे आणि ते इथं पूर्ण झालेलं आपल्याला. And we see the fulfillment of the promise. आणि या भविष्यवाणीचे पूर्ण झालेलं आपल्याला इथे बघायला मिळतं. So when Jesus Christ was entering into Jerusalem, sitting on the donkey, जेव्हा येशू ख्रिस्त गाढविणीच्या पिलावरती बसून शिंगरावरती बसून त्या यरूशलेममध्ये त्याचं स्वागत करण्यात आलं. all the people were so excited. अनेक लोक खूप उत्तेजित होते. They were taking the branches of the trees and throwing on the street. झाडाच्या फांद्या टाळ्या तोडून ते त्या रस्त्यावर टाकत होते. They were throwing their clothes on the street and also on the donkey so that Jesus Christ can sit on it. ते त्यांचे कपडे काढून त्या रस्त्यावरती आणि त्या गाढविणीच्या पिलावरती टाकत होते जेणेकरून येशू ख्रिस्त त्या गाढविणीच्या पिलावरती बसेल. Today when we see a VIP or we see a great politician or a business tycoon, when he enters in a program, we put a red carpet. अनेक वेळेस आपल्याला बघायला मिळतं राजकीय नेते आहेत किंवा मोठे बडे अधिकारी आहेत, जेव्हा ते जातात तेव्हा त्यांच्यासाठी एक लाल रंगाचं कार्पेट टाकलं जातं. And that red carpet shows that this is a VIP, this is a special person. आणि ते कार्पेट आपल्याला असं सांगतं की हा जो व्यक्ती आहे तो एक कोणतरी विशेष वरिष्ठ अधिकारी आहे. And nobody is allowed to walk on that red carpet. आणि त्या रेड कार्पेट वरती इतर कोणाला चालण्याची परवानगी until and unless जोपर्यंत the VIP or the special person goes from there. जोपर्यंत तो विशिष्ट व्यक्ती किंवा तो विशिष्ट अधिकारी त्या कार्पेटवरनं चालत नाही तोपर्यंत इतर लोकांना त्याच्यावरती चालण्याची परवानगी नसते. There is a high security. आणि त्या आजूबाजूला अनेक असं बंदोबस्त असतो. No children are allowed to walk there, run there. लहान मुलांना तिथून चालण्याचं किंवा पळण्याची परवानगी नसते. No matter whoever is there, but until and unless the special person, the VIP, doesn't walk from the red carpet, nobody is allowed. जोपर्यंत तो VIP तिथून जात नाही तोपर्यंत इतर कोणालाही त्याच्यावर चालण्याची परवानगी नसते. Jesus Christ was a VIP that day. येशू ख्रिस्त त्यावेळेस एक VIP होता. They put their clothes on that donkey. आणि त्या गाढवावरती त्यांनी सर्व त्यांचे कपडे टाकलेले and made Jesus Christ sit on that. आणि त्या कपड्यांवरती त्या गाढवावरती येशू ख्रिस्ताला बसवण्यात आले. And they threw the leaves and the clothes also on the street. आणि फांद्या त्यांनी त्या आणि कपडे त्या रस्त्यावरती त्यांनी टाकले. And Jesus Christ was going on that street. आणि त्या रस्त्यावरती येशू ख्रिस्त जाताना आपल्याला बघायला मिळतं. So this entry of Jesus Christ was not an ordinary entry. हा जो प्रवेश आहे हा येशू ख्रिस्ताचा साधा सुद्धा प्रवेश नाहीये. If you see into the life of Jesus Christ, he never allowed
people to give him very importance or praise him or to make him very, famous. He never allowed that to happen. अनेक वेळा आपल्याला असं बघायला मिळतं की येशू ख्रिस्ताला स्वतःला महत्त्व दिलेलं किंवा स्वतःला काहीतरी मोठं समजलेलं लोकांनी त्याची स्तुती केलेली हे त्याला आवडत He नसतं. used to avoid such things. अशा गोष्टींना तो दुर्लक्ष करायचा किंवा त्याला तो दुय्यम स्थान द्यायचा. But this time Jesus let it happen. आणि यावेळेस तुम्हाला बघायला मिळतं की या सर्व गोष्टी येशू ख्रिस्त होऊन देत होता. He let them happen. आणि ते होऊ देत होत्या. He promoted that to happen. आणि तो हे करण्यासाठी त्याची इच्छा होती. Because he knew that from this day onwards there is going to be a great change on the entire universe. आणि हे सर्व तो करून देत होता कारण त्याला माहिती होतं की आजच्या दिवसापासून हा जो शेवटचा आठवडा आहे त्यामध्ये जगाची पूर्ण उलथापालट होणार आहे आणि जगातल्या सर्व गोष्टी बदलून जाणार आहेत. So many different things are going to happen from today onwards. आजच्या दिवसापासून या जगात अनेक गोष्टी बदलून जाणार आहे येशू ख्रिस्ताला माहिती The होतं. people who were against him, the people who used to criticize him, the people who were doubting on him, the same people were praising him today. जे लोक त्याच्यावरती प्रश्न करत होते, जे लोक त्याला संशय करत होते, जे त्याचा मान ठेवत होते, असे प्रत्येक लोक या दिवसानंतर त्याला मान देणार होते. They all started praising him and accepting him and confessing him as Messiah. त्या सर्व लोकांनी त्याचा स्वीकार केला आहे आणि त्याला मसाया म्हणून त्यांनी स्वीकार केलेला बघायला मिळतो. And that is the reason this entry of Jesus Christ in Jerusalem is one of the most important event in the life of Jesus Christ. आणि म्हणूनच येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामधली हा जो प्रवेश आहे, जो विजयी प्रवेश आहे, हा खूप महत्त्वाचा प्रवेश And आहे. that is the reason all the four gospel writers mention about the triumphal entry of Jesus Christ in Jerusalem. आणि म्हणूनच अनेक चारी शुभ वर्तमान जे लिहिलेले आहेत त्या प्रत्येकाने इथं सांगितलेलं आहे की हा जो प्रवेश आहे येशू ख्रिस्ताचा विजयी प्रवेश आहे. This is the first time Jerusalem, the people of Israel, accepted Jesus as the Messiah. आणि म्हणून आपल्याला बघायला मिळतं की यरूशलेमेच्या प्रत्येक लोकांनी त्याला मसाया म्हणून त्याचा स्वीकार केलेला आहे. Now Jesus Christ was going from Bethany to Jerusalem. बेथानी पासून यरूशलेमेमध्ये जाताना आपल्याला बघायला And the मिळतं. distance approximately is 2 miles. आणि इथं 2 मैल अंदाजे 2 मैल ह्याचं अंतर असावं. And Jesus Christ is going to Jerusalem for a specific reason. आणि इथं येशू ख्रिस्त यरूशलेममध्ये जात आहे त्याचं काहीतरी विशेष कारण आहे. Why Jesus Christ was going in Jerusalem? येशू ख्रिस्त यरूशलेममध्ये का जात आहे? He was going there to celebrate the Passover. आणि इथं येशू ख्रिस्त जात आहे कारण तिथं वलांडण्याचा सण आहे आणि तो साजरा करण्यासाठी येशू And ख्रिस्त also to यरूशलेममध्ये जात celebrate आहे. the unleavened bread feast. आणि इथं बेखमीर भाकरीचा जो सण आहे तो सण साजरा करायला सुद्धा येशू ख्रिस्त So there was a very यरूशलेममध्ये जात आहे. genuine and a good reason for Jesus Christ to go to Jerusalem. आणि इथं जे यरूशलेममध्ये येशू ख्रिस्त जात आहे त्याचं एक विशेष कारण म्हणजे हे सण साजरे करायला येशू ख्रिस्त यरूशलेममध्ये जात आहे. If you read Exodus chapter 12, verse 12 and 13, Exodus chapter 12, verse 12 and 13, you will know that what is the importance of Passover. निर्गमनाचा 12वा अध्याय आणि 12वं वचन जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल की हा सण का महत्त्वाचा आहे. You will read it in Marathi and the verse 12 and 13. कारण या रात्री मिसर देशात फिरून त्यातील मनुष्य व पशु या सर्वांचे प्रथम जन्मलेले मी मारून टाकीन आणि मिसर देशातील सर्व देवाचे शासन करेन. मी परमेश्वर आहे आणि ज्या घरात तुम्ही असाल त्या घरात ते रक्त तुमच्याकरता खून असे होईल. रक्त पाहीन तेव्हा मी तुम्हाला ओलांडून जाईल. मिसर देशाच्या लोकांना मी मारीन तेव्हा तुमच्यावर अनर्थ येणार नाही, तुमचा नाश होणार नाही. So now we all know the history of Israel. आपल्याला जे इस्रायलाची जे इतिहास आहे तो माहिती आहे. And now there were altogether 10 different plagues. आणि आपल्याला इथं बघायला मिळतं की 10 प्रकारच्या पिढ्यांमधून हे लोक गेलेले आहेत. The 9 plagues were over. 9 पिढ्या ह्या निघून गेल्या And होत्या. now the 10th plague, which was very, very dangerous. आणि 10वी पिढा जी होती ती खूप अशी डेंजरस, धोकावाली आणि भयानक अशी होती. And in this plague, आणि या the firstborn of the family
and also from the animals who is going to be died, is going to be killed. जे कोणी प्रथम जन्मलेला मुलगा आहे किंवा प्राण्यांमध्ये प्रथम जन्मलेला मुलगा आहे तो या पिढेमध्ये मरण पावणार होता. And this was the 10th plague. आणि ही जी पिढा ही 10वी पिढा And only on the house where there is the blood of the lamb, which was put on the doorpost of the house, only that house the death angel will pass over. दरवाजाच्या ज्या कपाळपट्टीवरती जे कोकऱ्याचं रक्त आहे, जिथं जिथं ते कोकऱ्याचं रक्त असेल तिथं जो मृत्यूचा दूत आहे तो ओलांडून पुढे जाणार So होता. it was pass over, which is to skip or which is to spare. म्हणूनच या सणाला पास ओव्हर म्हणजे ओलांडून जाण्याचं सण असं म्हटलं जातं. And Jesus Christ was going there to celebrate Passover. आणि हाच ओलांडण्याचा जो सण आहे, ओलांडण्याचा जो सण आहे, ओलांडून जाण्याचा जो सण आहे तो साजरा करण्यासाठी येशू ख्रिस्त यरुशलेममध्ये जात होता. And after this Passover, आणि हा ओलांडण्याच्या सणानंतर and after this Passover lamb which was cut, and they started celebrating Passover in Egypt and also on their way towards Canaan. इजिप्त पासून कनान मध्ये जो पास म्हणजे ओलांडून जाण्याचा सण आहे तो जो कोकरू मारून त्याचं रक्त सांडून त्याच्यातून तो सण जो साजरा केला जातो तो साजरा करण्यासाठी जेव्हा येशू ख्रिस्त तिथे गेला. So that was one of the most important festivals and the feast for the Israelites. इस्रायल लोकांचा हा एक महत्त्वाचा सण असा मानला Because जातो. this festival, this feast shows God's deliverance of Israelites from the Egyptians. आणि हा जो सण आहे हा सण महत्त्वाचा का आहे कारण या सणानंतर जे इस्रायली लोक आहेत त्या सर्वांना सर्व लोकांची मिस्र लोकांपासून सुटका झालेली आपल्याला बघायला मिळते. So this was one of the important, and today also it has been celebrated in Israel and many parts of the world. आणि म्हणूनच हा एक महत्त्वाचा सण असा आहे आणि आज पण हा इस्रायलमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. So we go back again to Mark chapter 11 verse 1 and 2. आणि आपण पुन्हा एकदा मार्क मध्ये जाऊया. Chapter 11 and verse 1 and 2. वचन 1 आणि 2. Now Jesus Christ is saying to his disciples, go into the village and find a colt, find a donkey. आणि इथं आपल्याला बघायला मिळतं की येशू ख्रिस्त त्याच्या शिष्यांना म्हणतोय की तुम्ही जा आणि एक शिंगरू आहे त्याला घेऊन या. Now Jesus Christ is at one particular place. आणि येशू ख्रिस्त एका ठिकाणी उभा असलेला आपल्याला बघायला मिळतं. And he is telling his disciples that you will go there and you will find a colt tied, the colt on whom nobody have sat. तो त्याच्या शिष्यांना एका विशिष्ट ठिकाणी जाण्यासाठी सांगत आहे आणि तो त्यांना सांगत आहे की तुम्ही तिथे जा, तिथे तुम्हाला शिंगरू बघायला मिळेल आणि ते शिंगरू तुम्ही माझ्यासाठी घेऊन या. Now Jesus Christ is demonstrating here two things. आणि इथे येशू ख्रिस्त दोन गोष्टी दाखवू इच्छितो. One is, even though he is at one place, but he is in control, or he is not limited to one particular place, but he is available at all the places. इथे येशू ख्रिस्ताला दाखवायचं आहे की तो फक्त एका गोष्टी किंवा एका ठिकाणासाठी मर्यादित नाहीये, तो सर्वभौमी आहे म्हणजे तो एकाच वेळेस सर्व ठिकाणी राहू He is शकतो. an omniscient God. तो एकाच वेळेस सर्व ठिकाणी राहू शकतो. The another thing that Jesus Christ is trying to explain or demonstrate there, दुसरी गोष्ट ही आहे की त्याला इथे दुसरी गोष्ट ही दाखवायची that आहे he have the authority. त्याच्याकडे सर्व गोष्टीचे अधिकार आहे. He has the authority. त्याच्याकडे सर्व गोष्टीचा अधिकार आहे. So he standing over here, he knows that there is a donkey on whom nobody have sat and is tied over there. तो एका विशिष्ट ठिकाणी उभा आहे आणि तिथून तो दुसऱ्या ठिकाणी एक शिंगरू आहे ते तिथं आहे आणि त्याच्यावरती आजपर्यंत कोणी बसलेला नाहीये हे तो त्याच्या शिष्यांना सांगत आहे. And another thing that he is saying that get that donkey to me. He is demonstrating his authority. आणि इथं तो त्याची जे अधिकार आहे त्याचा वापर करत आहे आणि तो सांगत आहे त्याच्या शिष्यांना की ते शिंगरू त्याच्याकडे घेऊन या म्हणून. This kind of authority only the great political leaders or the king can have and can demonstrate. काही विशिष्ट नेते अधिकारी किंवा जे राजा आहेत त्यांच्याकडेच असे विशिष्ट अधिकार असतात.
And only they can use this kind of authority and आणि power. तेच फक्त अशा अधिकारांचा वापर करू Where शकतात. Jesus Christ is demonstrating his power and his authority. आणि इथं आपल्याला बघायला मिळतं की येशू ख्रिस्त हा स्वतःच्या अधिकारांचा वापर करत आहे. And the donkey who was there, आणि जिथं एक ते शिंगरू बांधलेलं होतं, who was unknown, who was not at all known, आणि त्या शिंगरूला कोणी ओळखत नसेल किंवा त्याच्याकडे कधी कोणी बघितलं सुद्धा but नसेल, Jesus Christ knew about him. पण येशू ख्रिस्ताला त्या शिंगरू बद्दल सर्व माहिती होतं. Jesus Christ told to the disciples that I am in need of that donkey. आणि इथं तो शिष्यांना सांगत आहे की मला त्या शिंगरूची ती गाढवाची गरज आहे. Today we are also in similar situation. आज आपण अशाच परिस्थितीत आहोत. Many of us may be thinking the way the donkey was. आणि बरेच लोक आज असे विचार करत असतात जसं तो शिंगरू विचार करत होतं, Tied in a corner, एका ठिकाणी बांधलेला आहे not being used. आणि माझा काही वापर नाही, माझा काही उपयोग नाही, Nobody knows me. मला कोणी ओळखतच नाही, My situation is pathetic. माझी जी परिस्थिती आहे ती खूप I don't भयंकर have any आहे, identity. माझी काही स्वतःची ओळखच नाहीये. And in the similar way, lot of people must be thinking today morning. आज सकाळी अनेक लोक असं विचार करत असतील. But today the good news for you on this Palm Sunday, आजच्या ज्या सण आहे, आपल्या झावळाचा जो रविवार आहे, त्यासाठी मला तुम्हाला एक आनंदाची बातमी द्यायची आहे. that Jesus needs you. आमेन. येशू ख्रिस्ताला आज तुमची गरज आहे. No matter what situation you are in today morning. आज सकाळी तुमची परिस्थिती काही असू द्या. Maybe you are feeling lonely. जर तुम्ही आज एकटेपणा Maybe जाणवत you असाल, are feeling weak and sick in your body. जर तुमच्या शरीरामध्ये काही आजार असेल, तुम्हाला अशक्तपणा Maybe आहे, emotionally you are down. तुम्ही जर इमोशनली डाऊन असाल, Maybe you are feeling that you are a failure and an unsuccessful person in your life. तुम्ही आज सर्वात अनसक्सेसफुल अपयशी स्वतःला समजत असाल, Maybe you are feeling that, oh, nobody is bothered or cared about me. आज तुम्हाला असं वाटत असाल की माझी कोणाला काळजी नाही, कोणाला माझी पर्वा I नाही, am not more required. I am no more need for anybody. आज माझी कोणाला गरज नाही असं जर तुम्हाला वाटत असेल, But let me tell you, as a servant of God today morning, आज देवाचा सेवक म्हणून मला तुम्हाला सांगू द्या, under the anointing of the Holy Spirit, let me tell you, आज पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकामध्ये मला तुम्हाला सांगू द्या, Jesus needs you. आमेन. येशू ख्रिस्ताला तुमची गरज Jesus आहे. needs you, my brother. येशू ख्रिस्ताला आज तुमची गरज आहे. My sister, Jesus needs you. माझ्या बहिणी, आज येशू ख्रिस्ताला तुझी My गरज आहे. auntie, my mother, Jesus needs you. माझ्या मावशांनो, माझ्या आंटींनो, माझ्या भगिनींनो, माझ्या आयांनो, आज येशू ख्रिस्ताला तुमची गरज आहे. My uncles, my brothers, my grandfathers, Jesus needs you. माझे अंकल, माझे भाऊ, माझे वडील, तुमच्या सर्वांना येशू ख्रिस्ताची गरज आहे. Jesus needs you. येशू ख्रिस्ताला तुमची गरज आहे. Jesus needs you. येशू ख्रिस्ताला Maybe तुमची the गरज world आहे. doesn't need you, but Jesus needs you. जगाला तुमची गरज नसेल, पण त्या येशू Maybe ख्रिस्ताला the तुमची relative गरज आहे. doesn't need you, but Jesus needs you. नातेवाईकांना तुमची गरज नसेल, पण त्या The देवाला organization maybe doesn't need you, but Jesus needs you. संस्थांना तुमची गरज नसेल, पण येशू ख्रिस्ताला तुमची Your गरज own आहे. people maybe doesn't need you, but Jesus needs you. तुमच्या स्वतःच्या लोकांना तुमची गरज नसेल, Maybe your पण friend येशू doesn't ख्रिस्ताला need तुमची you, but गरज आहे. Jesus needs you. तुमच्या मित्रांना तुमची गरज We नसेल, will पण read verse येशू 3. ख्रिस्ताला तुमची गरज आहे. We will read verse 3. It says the Lord needs it. Jesus needs us. Verse 3. मार्क याचा 11वा अध्याय 3रं वचन, तुम्ही असे करता, असे जर कोणी तुम्हाला विचारले तर असे सांगा की प्रभूला याची गरज आहे. Jesus needs it. The Lord needs me. देवाला माझी गरज आहे. This is the greatest news and a good news that all of us have today morning. आज सकाळची सर्वात चांगली आनंदाची बातमी ही आहे की येशू ख्रिस्ताला, प्रभूला तुमची गरज आहे. Amen. Are you excited? आज तुम्ही उत्तेजित, आनंदित आहात काय? No matter what the world says, no matter what the people says, but what matters in my life is what my God says about me. आमेन. लोक काय म्हणतात, जग काय म्हणतात, याच्याकडे बघू नका, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करा. फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की देवाला तुमची गरज आहे. In Philemon chapter 1 and verse 10 and 11. Philemon chapter 1 and verse 10 and 11. The verse says, I appeal to you,
for my son Onesimus, who I have begotten while in my chains, who once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. I'll read this scripture one more time. Philemon chapter 1 and verse 10 and 11. I appeal to you for my son Onesimus, whom I have begotten while I am in my chains, who once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. पौलाचे फिल्मोनाला पत्र याचा पहिला अध्याय 10 आणि 11 वचन. मी बंधनात असता ज्याला आध्यात्मिक जन्म दिला ते माझे लेकरू अनेसिम याच्याविषयी तुला विनंती करतो. तो पूर्वी तुला निरुपयोगी होता, तरी आता तुला व मलाही उपयोगी आहे. Paul is writing a incident about a person called Onesimus. इथं पौल जो आहे तो इथं पत्र लिहित आहे अनेसिम याला. And he is writing about Onesimus. इथं फिलेमोनाला तो अनेसिमस ह्याच्याबद्दल पत्र लिहित आहे. The word Onesimus means इथं अनेसिम म्हणजे unprofitable. ज्याची गरज नाही किंवा ज्याचा काही फायदा नाही, ज्याचा काही उपयोग नाही. But Paul is writing in the verse 11. आणि इथं पौल आपल्या पत्रामध्ये 11व्या वचनात असं लिहित आहे. Once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. तो पूर्वी तुला निरुपयोगी होता, तरी आता तुला व मलाही उपयोगी आहे. Many are in this world thinking themselves as Onesimus. आणि इथं जगात अनेक असे लोक आहेत जे स्वतःला अनेसिम असे समजत आहेत. There are many Onesimus on this earth. अनेक या जगामध्ये अनेसिमन्स आहेत. And this Onesimus, हे जे अनेसिमन आहेत, they are thinking themselves as unprofitable, they are thinking themselves as useless, they are thinking themselves as hopeless. ते स्वतःबद्दल असे विचार करत आहेत की त्यांचा काही उपयोग नाही, त्यांची कोणाला गरज नाहीये आणि ते काही करू शकत नाही. We are no more used. आणि आमचा काहीच उपयोग नाही. We are no more useful. आणि आमच्या कोणालाच काही We are not at all important. आमच्या कोणासाठीच Our existence doesn't matter. मी आहे याचा कोणाला उपयोगच नाहीये. But today the word of God is saying, पण आज देवाचं वचन हे म्हणत आहे in the verse 11, 11व्या वचनामध्ये, who once was unprofitable to you, आमेन, तुला निरुपयोगी होता, but now is profitable to you and to me. तरी आता तुला व मलाही उपयोगी आहे. The donkey who was tied in that corner, शिंगरू जो होता त्या एका कोपऱ्यामध्ये बांधलेला गेलेलं होतं. till that time he was an unknown donkey. आणि तोपर्यंत त्या शिंगरूची कोणाला ओळख सुद्धा नव्हती. The moment Jesus Christ instructed the disciples to get him over here, आणि ज्या वेळेस येशू ख्रिस्ताने त्या शिष्यांना आज्ञा केली की त्या शिंगरूला इथे घेऊन या, the unknown, जो न ओळखीचा असं ते शिंगरू होतं, the tied in a corner donkey, एका कोपऱ्यामध्ये त्याला ठेवण्यात आलं होतं, बांधलेलं होतं. that donkey became one of the most famous donkeys on this universe. आणि या पृथ्वीवरती सर्वात ओळखीचा असं ते शिंगरू झालं, फेमस असं ते शिंगरू झालं. How did that happen? आणि कशामुळे झालं? Because Jesus invited him and Jesus sat on him. आणि येशू ख्रिस्ताने त्याला बोलावलं आहे आणि येशू ख्रिस्त ते शिंगरूवरती बसला. The moment Jesus took him near आणि him, ज्या वेळेस येशू ख्रिस्ताने त्याला जवळ घेतलं, people threw their clothes on that donkey. आणि तेव्हा लोकांनी त्याचे स्वतःचे कपडे त्या High quality, good clothes on that donkey. चांगले चांगले महागडे असे जे कपडे आहेत. Few moments back, nobody was even able to give him any food, maybe to that donkey. काही तासात आधी त्या शिंगरूला कोणी अन्न सुद्धा Nobody was even looking at him. कदाचित कोणी त्याच्याकडे बघत सुद्धा But नसेल. in few moments, what happened? आणि काही वेळानंतर काय झालं? He was honored like a special, like a VIP animal. त्या शिंगरूचा सन्मान करण्यात आला आहे, कोणी व्हीआयपी असल्यासारखं त्याच्या अंगावर कपडे टाकण्यात आले आहेत. And Jesus sat on that donkey. ज्या वेळेस येशू ख्रिस्त त्या शिंगरूवर, And when the donkey took the first step, आणि जेव्हा त्या शिंगरूने पहिला पाऊल people उचलला, started throwing palm leaves and different
type of branches on the street. अनेक अशा फांद्या, अनेक अशा झावळ्या रस्त्यावरती टाकलेल्या Some people threw their clothes on the street. अनेक लोकांनी आपले चांगले वस्त्र Who was walking on the leaves? Who was walking on the clothes? त्या फांद्यांवरून, त्या कपड्यांवरून, त्या झावळ्यांवरून कोण It चाललं? was the donkey who was walking. तर ते शिंगरू होतं त्या कपड्यांवरून, त्या झावळ्यांवरून. Immediately the level of the donkey was elevated very high. त्या शिंगरूची जी लेवल होती, जी पातळी होती, ती अचानक वाढलेली He became important. तो एकदम A इम्पॉर्टंट, prestigious animal. तो एक चांगला असा कोणीतरी भारी प्राणी झालेला आपल्याला बघायला As मिळतो. Paul says that once this Onesimus was unprofitable, but now he is profitable to you and also to me. Similarly, this donkey who was unknown became the most famous donkey on the universe. जसं आपल्याला इथं बघायला मिळतंय अनेसिम बद्दल की त्याला असं सांगण्यात आलं की त्याचा निरुपयोगी म्हणून त्याला ओळखलं जायचं, पण आज तो इतर लोकांना आणि स्वतः पौलाला सुद्धा उपयोगी असा ठरलेला आहे. Today you and me may be in that situation. कदाचित तुम्ही आणि मी आज या अनेसिम सारखे असू. Oh, I'm so much educated, but it's no use because I'm not getting a good job. मी आज खूप शिकलेला आहे, पण माझ्याकडे एक चांगली नोकरी नाहीये. I have such a good talent, but nobody respects my talent. मला अनेक गोष्टींचं टॅलेंट आहे, पण माझा कोणी रिस्पेक्ट करत नाही. I'm so sincere, I'm so hardworking, I'm so honest, but nobody honors that. मी खूप सिन्सिअर आहे, मी सर्व गोष्टी व्यवस्थित करतो, पण कोणालाही माझी गरज नाहीये. I'm so clean in my heart. मी माझ्या मनात अंतःकरणात खूप शुद्ध आहे. I'm a genuine person, मी एक चांगला व्यक्ती but आहे, nobody respects me. पण कोणी माझा आदरच करत नाही. I'm ready to do hard work, but nobody gives me a job. मला हार्ड वर्क करायचं आहे, पण मला कोणी नोकरीच I देत put all नाही. my heart and soul in the work, but still I get unsuccessful. मी माझ्या कामामध्ये खूप प्रामाणिक आहे, पण तरी माझ्याकडे चांगल्या गोष्टी होत नाहीये. Let me tell you the good news. आज मला तुम्हाला एक आनंदाची बातमी सांगायची आहे. Like Onesimus, की एक अनेसिम, like that Onesimus, God will change your situation. एक अनेसिमची जशी जीवन परिस्थिती देवाने बदलली, तसेच आज तुमची पण परिस्थिती देव येशू From ख्रिस्त बदलणार. unprofitable to profitable. एक निरुपयोगी पासून तुम्हाला एक उपयोगी असा व्यक्ती बनवणार. From a loss maker to a profit maker. एक हरलेल्या मनुष्यापासून एक From an प्रॉफिट, unsuccessful to a successful. एक अनसक्सेसफुल पासून एक From a defeated to a victorious एक one. नाकारलेल्या पासून एक स्वीकारलेल्यापर्यंत तुम्हाला घेऊन जाणार आहे. From a defeated to a victorious. एक निरुपयोगी पासून उपयोगापर्यंत तुम्हाला घेऊन जाणार आहे. The donkey who was now walking on the streets of Jerusalem on those leaves and on those garments of people. ते जे शिंगरू होतं यरुशलेमेच्या रस्त्यावरून जेव्हा चालू होतं, त्या रस्त्यावरती जे काय टाळ्या पडलेल्या होत्या, जे काय झावळ्या होत्या, जे काय कपडे होते, त्याच्यावरून जेव्हा तो चालत होता, He must be feeling so excited about himself. तेव्हा त्याला स्वतःबद्दल किती आनंद होत असेल. He must be thinking in his mind that Jesus, you sit on my back and you be on me forever, because as long as you are on me, I am honored, I am respected, and I am getting famous. तेव्हा त्याला किती आनंद होत असेल. कदाचित तो आपल्या मनात असा विचार करत असेल की येशू ख्रिस्ता, तू आयुष्यभर माझ्या खांद्यावरती तू असाच बसून राहा, जेणेकरून सर्व माझ्या पाठीवरती तू असाच बसून राहा, जेणेकरून सर्व लोक माझा असाच सन्मान करतील आणि मला असाच चांगल्या गोष्टी करतील. As long as Jesus is in us, on us, let me tell you, you are of high worth. आमेन. जोपर्यंत येशू ख्रिस्त आपल्या खांद्यावरती, आपल्या मनामध्ये, आपल्या अंतःकरणामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये आहे, तोपर्यंत आपल्याला अशाच गोष्टी मिळत जाणार. When we are carrying Jesus in us, जेव्हा आपण आपल्यामध्ये येशू ख्रिस्ताला घेऊन जातो, when we are keeping Jesus in our lives, आपण आपल्या जीवनामध्ये येशू ख्रिस्ताला घेऊन जातो, when we are giving all the control and authority of our lives to Jesus Christ, आपल्या जीवनातला सर्व ताबा आपण जेव्हा त्या येशू ख्रिस्ताला देतो, even if you are unprofitable, you will be made profitable. जरी तुम्ही नाकारलेले किंवा निरुपयोगी असले तरी येशू ख्रिस्त हा तुम्हाला उपयोगी Even if you करणार. are defeated, you will be victorious. जरी तुम्हाला नाकारलेलं असले, पराजित असले, तरी तुम्ही विजयी असणार. Amen. Even if you are thrown
away from the community, but you will be still rewarded by the Heavenly आमेन. Father. जरी समाजातून तुम्हाला बाहेर काढला असाल तरी येशू ख्रिस्त तुम्हाला एक सन्मान करणार आहे, तुम्हाला त्या उंच पातळीवरती घेऊन जाणार आहे. This is what happened to the donkey. आणि हेच त्या शिंगरू बरोबर झालेलं बघायला The मिळतं. moment Jesus sat on him, आणि ज्या वेळेस येशू ख्रिस्त त्याच्यावरती बसला, he became a special animal, a special donkey from that day. तर त्या दिवसापासून तो एक विशेष असा शिंगरू झालेला आहे. त्याला All विशेष the सन्मान दिलेला people आहे. अनेक लोक looked at him as a special donkey. एक विशेष असा शिंगरू म्हणून अनेक लोक त्याच्याकडे बघत होते. The people in Jerusalem were so excited. यरूशलेमचे लोक खूप उत्साही आणि They उत्तेजित were saying, Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. तेव्हा सर्व लोक म्हणत होते, होसाना होसाना, प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो. Amen. Hosanna, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. होसाना होसाना, प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो. The people of Jerusalem recognized Jesus Christ as Messiah. आणि तेव्हा आपल्याला बघायला मिळतं यरूशलेमेच्या लोकांनी येशू ख्रिस्ताला मसीहा म्हणून स्वीकारलेला आहे. He was not just a prophet as Moses. तो फक्त एक मोशेसारखा संदेष्टा म्हणून नाहीये. He was not just a priest like Melchizedek. तो एक फक्त याजक म्हणून नाहीये मल्कीसदेकासारखा. He was not just a king like King David. की राजा डेव्हिड सारखा फक्त दाविदासारखा तो एक राजा But नाहीये. he was much above than all the three. या सर्वांपेक्षा अधिक तो श्रेष्ठ He आहे. was anointed. He was Messiah. तो अभिषिक्त असा मसीहा आहे. And that's the reason in Psalms 118 verse 25 and 26. Psalms 118 verse 25 and 26 it says, Save now, I pray, O Lord. O Lord, I pray, send now prosperity. Blessed is he who comes in the name of the Lord. We have blessed you for the house of the Lord. स्तोत्र संहिता 118 याचा 25 आणि 26वा अध्याय. हे वचन, हे परमेश्वरा, आम्ही तुला विनवतो की आमचे तारण कर. हे परमेश्वरा, आम्ही तुला विनवतो की आमचा उत्कर्ष कर. परमेश्वराच्या नावाने येणारा धन्यवादित असो. परमेश्वराच्या घरातून आम्ही तुला आशीर्वाद देतो. Blessed is he who comes in the name of the Lord. प्रभूच्या नावाने येणारा राजा धन्यवादित असो. None of the people in the history of Israel were given this kind of honor the way it was given to Jesus Christ. यरूशलेमेच्या संपूर्ण इतिहासामध्ये आपण बघितलं तर जो सन्मान येशू ख्रिस्ताला देण्यात आला होता, जे स्वागत येशू ख्रिस्ताचं झालं होतं, ते आजपर्यंत कधीच कोणाचं तसं झालं नाही. Because he was only one was recognized as Messiah. तो एकटाच असा होता की त्याचा मसीहा म्हणून स्वीकार करण्यात आला होता. The Israelites were waiting for years and years and years for the Messiah to come and to deliver them. इस्रायल लोक वर्षानुवर्ष थांबले होते की कोणीतरी मसीहा येणार आहे आणि तो त्यांचा उद्धार करणार आहे. And this was the Messiah, the Jesus Christ, who came on the donkey and gave them the deliverance. हा येशू ख्रिस्त जो मसीहा आहे तो आलेला आहे आणि त्यांनी त्यांचा उद्धार केलेला आहे, त्यांची सुटका केलेली आहे. This Messiah who is an anointed one, आणि हा जो मसीहा आहे तो एक अभिषिक्त असा who मसीहा has all the qualities of God in him, आणि देवाचे सर्व गुण त्याच्यामध्ये आहेत. who has all the attributes of God in him, आणि देवाचे सर्व गुणधर्म त्याच्यामध्ये आहेत. who represents 100% the divine personality. आणि देवाचे जे गुण आहेत सर्व गुण त्याच्यामध्ये असलेले आपल्याला बघायला मिळतात. And this Messiah, Jesus Christ, is today coming in our homes and want to enter into our आणि हा hearts. जो मसीहा आहे आज तुमच्या घरात येऊ इच्छितो, तुमच्या जीवनामध्ये येऊ इच्छितो. Maybe like that donkey, maybe you are somewhere far, त्या शिंगरू सारखं तुम्ही कुठंतरी लांब आहात. thinking yourself as of no use. तुम्हाला असं वाटत असेल
तुमचा कोणालाही उपयोग नाही, तुम्ही निरुपयोगी आहात. But today God has called you. आज देवाने तुम्हाला Jesus बोलवलं has called you. येशू ख्रिस्ताने आज He तुम्हाला wants to बोलवलं change your आहे. life आज today. तुमचं जीवन त्याला He बदलायचं wants आहे. to make you a profitable and a most useful vessel for the kingdom of Him. आज तुम्हाला त्याला उपयोगी असं एक पात्र बनवायचं आहे, त्याला तुमची गरज आहे आणि आज तो तुम्हाला बोलवत He is आहे. calling you today, my beloved brothers and आज sisters. सकाळी आज तो तुम्हाला बोलवत आहे, माझ्या बहिणींनो, माझ्या भावांनो. He wants you to be a useful and the most profitable person in the life. आज तो तुम्हाला बोलवत आहे जेणेकरून तुमचा उपयोग होईल आणि तुमचं नाव होईल. He wants you desperately. आज त्याला तुमची खरंच खूप गरज आहे. If you read Hebrews chapter 1 and verse 3, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power. इब्री लोकास पत्र याचा पहिला अध्याय व 3रं वचन, हा त्याच्या गौरवाचे तेज व त्याच्या तत्वाचे प्रतिरूप असून आपल्या सामर्थ्याच्या शब्दाने विश्वासधार आहे आणि पापांची शुद्धी केल्यावर तो ऊर्ध्वलोकी राजवैभवाच्या उजवीकडे बसला. Amen. He was, He is, and He will remain the King. तो काल, आज आणि युगानुयुग राजा म्हणून असणार आहे. He will be the King forever. आणि तो सदैव युगानुयुग राजा म्हणून असणार आहे. As Apostle Paul writes here, इथं अपोस्टल पौल इथं लिहित आहे, who being the brightness of His glory and express the image of His person. हा त्याच्या गौरवाचे तेज व त्याच्या तत्वाचे प्रतिरूप असून And upholding all things by the word of His power. आपल्या सामर्थ्याच्या शब्दाने विश्वासधार आहे. Who is He? आणि तो कोण आहे? He is Jesus Christ the तो Messiah. म्हणजे येशू ख्रिस्त हा मसीहा. Who is He? तो कोण आहे? He is the King of Israel. तो इस्रायलाचा राजा. Who is He? तो कोण आहे? He is the King of kings and the Lord of lords. तो राजांच्या राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहे. Let's open our heart today afternoon आज दुपारी आज आपलं अंतःकरण आपण उघडूया. and give a space to the kings of kings and the Lord of lords into our heart. आता राजाच्या राजाला आणि प्रभूच्या प्रभूला आपल्या अंतःकरणात आपण जागा देऊ. As the life of the donkey was changed जसं त्या शिंगरूचा पूर्ण आयुष्य बदलून गेलं by when Jesus Christ came and sat on him, जेव्हा येशू ख्रिस्त त्याच्याकडे आला आणि त्याच्यावरती बसला, the same way your and my life will change when Jesus Christ enters into our hearts. तसंच आज येशू ख्रिस्त जेव्हा आपल्या अंतःकरणात येईल तसं तुमचं आणि माझं पूर्णपणे जीवन बदलून जाणार आहे. You will be like that Onesimus who was once upon a time unprofitable but now is the most useful and the most profitable person. त्या अनेसिमासारखा जो निरुपयोगी होता, त्याचा कोणाला काही उपयोग नव्हता आणि जेव्हा येशू ख्रिस्त त्याच्या जीवनामध्ये आला, त्याचं जीवन बदलून गेलं आणि तो उपयोगी झाला. तसंच आज तुमच्या आणि माझ्या आयुष्यात होणार आहे. The message of Palm Sunday for you today, आज झावळ्याच्या रविवारचा संदेश हा आहे, Jesus needs you. येशू ख्रिस्ताला तुमची गरज आहे. Jesus needs you. येशू ख्रिस्ताला तुमची Don't be गरज आहे. discouraged. आज तुम्ही निराश होऊ नका, Don't be disheartened. हताश होऊ नका, Don't feel lonely. एकटे समजू नका. Don't feel that you are thrown away. तुम्हाला कोणी टाकलं आहे असं समजू नका. In spite of all this, Jesus needs you. या सर्व गोष्टींमध्ये फक्त एकच गोष्ट लक्षात ठेवा, ती म्हणजे येशू ख्रिस्ताला तुमची गरज And आहे. if Jesus needs you, आणि जर येशू ख्रिस्ताला तुमची गरज आहे, you are the most useful and most important vessel. तुम्ही सर्वात महत्त्वाचे आणि उपयोगी असं पात्र He आहात. will change your life. तो तुमचं आयुष्य He पूर्णपणे will बदलून change the टाकेल. course of your life. तुमच्या बघण्याचा दृष्टिकोन तो बदलून टाकेल. He will change the entire future of your life. तुमचं भविष्य जे आहे ते संपूर्णपणे तो बदलून He टाकेल. will prove you, He will prove the world wrong. तो तुम्हाला आणि जगाला खोटं पाडेल. And He will make you a successful, victorious person. तुम्हाला एक सक्सेसफुल आणि विजयी असा व्यक्ती करणार आहे. What you have not imagined, what you have not thought, He will do those things in your life. आमेन. ज्या गोष्टीची तुम्ही कल्पनाही केली नसेल अशा चांगल्या चांगल्या गोष्टी आज तो तुमच्या जीवनामध्ये करणार आहे. Temporary weaknesses, temporary health issues, temporary failures is not your destiny. थोडासा अशक्तपणा, थोडासा अपयश हे
येईल. Your life is destined for victory. तुमचं जीवन जे आहे एक विजयाचं जीवन म्हणून तो तुम्हाला Your करणार life आहे. has a purpose. तुमच्या जीवनासाठी देवाच्या काहीतरी योजना And आहे. the purpose is to fulfill His purpose. तुमच्या जीवनामध्ये देवाच्या ज्या योजना आहेत त्या योजना म्हणजे त्या देवाने तुमच्या जीवनासाठी केलेल्या योजना. To fulfill His purpose in your life is the purpose of your and my life. त्याच्या योजना आपल्या जीवनामध्ये पूर्ण करणं म्हणजेच त्याच्या योजना आहे. Let's not give up. तुम्ही हताश होऊ नका, Let's not be disheartened. निराश होऊ नका. He is in need of you. आज त्याला तुमची गरज आहे. He is in need of you. आज त्याला तुमची गरज The आहे. moment He comes in your life, ज्या वेळेस तो तुमच्या जीवनामध्ये येतो, all the darkness, सर्व अंधकार, all the unsuccessfulness, सर्व निराशा, yes, सर्व अपयश, all kind of failures सर्व अपयश will vanish, निघून जाईल. and He will make you the most precious and the most prosperous and the most victorious person. आणि तो तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली आणि विजयी असं करणार आहे. May God bless you all देव तुम्हा सर्वांना आशीर्वादित करो and use you for His glory. आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये त्याच्या गौरवासाठी तो तुमचा उपयोग करो. We will be coming in this week couple of times to share the word of God as we are into the final week. आता या शेवटच्या आठवड्यात असताना आम्ही या आठवड्यात बरेच वेळ येणार आहोत. There is going to be a Maundy Thursday, there is going to be Good Friday, there is going to be Easter service. मौंदी गुरुवार आहे, गुड फ्रायडे आहे, तसंच ईस्टर आहे. So we will be coming couple of times in this week. तर या आठवड्यामध्ये आम्ही 2-3 वेळा ऑनलाईन येणार आहोत. So let's together worship the King and meditate on His word. तर आपण सर्व एकत्र येऊन आपण त्या देवाला स्तुती आराधना देऊन त्याच्या वचनाचा अभ्यास करणार There आहोत. are so many beautiful and important things has happened in the final week. या शेवटच्या आठवड्यामध्ये खूप महत्त्वाच्या आणि चांगल्या अशा गोष्टी We'll झाल्या. try to cover some key topics during this week. या आठवड्यामध्ये काही की टॉपिक जे आहेत, काही विशेष विषय जे आहेत ते आपण या आठवड्यामध्ये बघणार आहोत. So stay tuned with us तर आमच्या बरोबर तुम्ही सोबत राहा and we look forward for your attendance during these sessions. नक्कीच या आठवड्यामध्ये तुम्ही आले तर तुम्ही आशीर्वादित होता. The video is also available on the YouTube. YouTube वरती हे व्हिडिओज अवेलेबल Thank you आहेत. for sharing. Thank you for your comments. Thank you for your encouragement. तुम्ही कमेंट्स करताय, शेअर करताय आणि इतर लोकांना सांगत आहात म्हणून तुम्हाला धन्यवाद. Keep the good work going on. चांगलं काम असं चालू ठेवा. You can subscribe our YouTube channel by clicking on the bell icon of SKI Ministries. आमचं YouTube चॅनल आहे SKI मिनिस्ट्रीज. त्याच्या बेल वरती तुम्ही क्लिक करू शकता. And you can have and receive all the messages that we are giving during our online services. आणि जे लाईव्ह सर्व्हिस मध्ये आम्ही टाकत असू जेणेकरून तुम्हाला कळेल आम्ही कोणता नवीन व्हिडिओ टाकला. May God bless you all. देव तुम्हा सर्वांना आशीर्वाद देवो. Enjoy the Sunday. हा रविवार तुम्ही Let's have a word of prayer as we close the service. Gracious Heavenly Father, we come at Thy throne of grace. We thank You for this special moment that You have been with us, O God. Thank You for Your Holy Spirit. Thank You for leading us. Thank You for guiding us. Thank You for anointing us. Thank You for speaking to us. Yes. I pray, Lord, especially for all those people who have watched this service from different parts of the city, state, nation, and the world, O Lord. Bless them. Whatever needs, problems they are going through, facing, O Lord, in the name of Jesus. Heal them, solve their problems, and bless them, O God. Father God, You use them, O Lord, for Your work in those days to come. Yes, sir. In Jesus' name I ask. Amen. Amen. Thank you very much and enjoy your Sunday.